अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, पर्दानशीन ख़वातीन और बहनों, IRGC के मरकज़ी मुक़ीम की इस मस्जिद में हम तमाम आपका इस्तक़बाल करते हैं। इस सिलसिले में इस इजलास के आगाज़ के लिए मैं सबसे पहले तिलावत कलाम पाक के लिए मदरसा उबई इब्न काब, जो हिफ्ज़ का मदरसा है IRGC के अंडर में जो चलता है, उसके एक तालिब इल्म फैज़ुद्दीन को बुलाता हूं कि वो आएँ और तिलावत कलाम पाक से इस मजलिस का आगाज़ करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, इन आयात के ट्रांसलेशन के लिए, तर्जुमे के लिए मैं हमारे मदरसे के तालिब मोहम्मद हारून को दावत देता हूं कि वह आयात का तर्जुमा तमिल ज़बान में पढ़कर सुनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। என்னுடைய சகோதரன் இப்பொழுது ஓதிய திருக்குர்ஆன் வசனத்திற்கு நான் தமிழாக்கம் தரப்போகிறேன். அவனே அல்லாஹ் வணக்கத்துக்குரியவன், அவனை தவிர வேறு நாயன் இல்லை. மறைவானதையும் பகிரங்கமானதையும் அறிபவன், அவனே அளவற்ற அருளால் நிகரற்ற அன்புடையோன். அவனே அல்லாஹ் வணக்கத்துக்குரிய நாயன், அவனை தவிர வேறு யாரும் இல்லை. அவனே பேரரசன், மிக பரிசுத்தமானவன், சாந்தி அளிப்பவன், தஞ்சம் அளிப்பவன், பாதுகாப்பவன், யாவரையும் மிகைப்பவன், பெருமைக்குரியவன். அவர்கள் இணை வைப்பவற்றை எல்லாம் விட்டு அல்லாஹ் மிக தூய்மையானவன். அவன்தான் அல்லாஹ், படைப்பவன், ஒழுங்குபடுத்தி உண்டாக்குபவன், உருவம் அளிப்பவன். அவனுக்கு அழகிய திருநாமங்கள் இருக்கின்றன. வானங்களிலும் பூமிகளும் உள்ளவையாவும் அவனையே தஸ்பீ செய்து தூய் செய்கின்றன. அவனே யாவரையும் மிகைத்தவன், ஞானமிக்கவன். வாஹிர் தவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ों, पर्दानशीन ख़वातीन माँ और बहनों, ये दो तलबा हमारे हिफ्ज़ के मदरसा उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हैं, जहाँ IRGC के मातहत में इस मदरसे में हिफ्ज़ कराया जाता है और बहुत क़लील मुद्दत में अल्हम्दुलिल्लाह तलबा हिफ्ज़ करते हैं और हॉस्टल का इंतज़ाम भी है और बहुत अच्छी सहूलियात बच्चों को दी जाती हैं। तो आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि इस मदरसे की तरक्की के लिए दुआ करें और आपसे जो कुछ हो सकता है उस मदरसे के लिए कार खैर में हिस्सा लें। और इसी के साथ साथ मैं शेख मोहतरम से गुजारिश करता हूं कि वो अपनी तकरीर का आगाज फरमाएं। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. அல்லாஹ்வின் அடியார்களே, மரியாதைக்குரிய பெரியவர்களே, அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் உரிய தாய்மார்களே, சகோதரிகளே, அல்ஹம்துலில்லாஹ், ஒரு இனிய மாலை நேரத்தில் அல்லாஹுவின் கடமைகளில் ஒரு கடமையை நிறைவேற்றிவிட்டு அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை பற்றிய சில விஷயங்களை தெரிந்து கொள்வதற்காக இந்த இடத்திலே நாம் ஒன்று கூடி இருக்கின்றோம். அல்லாஹு தஆலா நமது இந்த அமர்வில் அருள் புரிவானாக, நம்மை ஏற்றுக்கொள்வானாக, நேர்வழியை நமக்கு நிரந்தரமாக்கி தருவானாக. சிந்தனையில், கொள்கையில், செயல்களில், பண்பாடுகளில், கலாச்சாரங்களில் வழிகேடுகள் நுழைந்து விடுவதிலிருந்து என்னையும் உங்களையும் அல்லாஹு தஆலா பாதுகாத்து அருள்வானாக. அழகிய முடிவை நமக்கு அருள்வானாக. ஆமீன். அன்பானவர்களே, இன்றைய தலைப்பு உங்களுக்கு முன்பு அறிவிக்கப்பட்டதை போன்று சத்திய பாதையிலிருந்து சருகுவதற்கு, விலகுவதற்கு என்ன காரணங்கள்? இந்த தலைப்பிற்குள் நாம் நுழைவதற்கு முன்பாக நாம் ஒன்றை புரிந்தாக வேண்டும். நேர்வழி, அதைத்தான் சத்திய பாதை என்று சொல்கிறோம். நேர்வழி, ஹிதாயத், அல் ஹுதா, இந்த ஹிதாயத்தை தான் சத்திய பாதை என்று நாம் சொல்கிறோம். இந்த நேர்வழி அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அவன் யாருக்கு நாடுகிறானோ அவருக்கு வழங்குகிறான். இதைத்தான் அல்லாஹுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தங்களது பெரும்பாலான குதுபாக்களில் அவர்கள் ஓதுகின்ற அந்த துதிமொழிகளிலே நமக்கு சொல்கின்றார்கள். அல்லாஹு தஆலா யாருக்கு நேர்வழி காட்டுகின்றானோ அவரே நேர்வழி பெற்றவர். அல்லாஹ் யாரை நேர்வழி படுத்தி விட்டானோ அவரை யாரும் வழிகெடுக்க முடியாது. யாரை அல்லாஹ் வழிகெடுத்து விட்டானோ அவரை யாரும் நேர்வழி காட்ட முடியாது. யாரை அல்லாஹ் வழிகெடுத்து விட்டானோ அவரை யாரும் நேர்வழி படுத்த முடியாது. குர்ஆனுடைய கருத்துகள் இதை நமக்கு உறுதிப்படுத்துகின்றன. அல்லாஹ் யாருக்கு ஹிதாயத்தை கொடுத்தானோ அவர்கள்தான் நேர்வழி பெற்றவர்கள். من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. யாரை அல்லாஹ் வழிகேட்டில் விட்டு விட்டானோ, வழிகெடுத்து விட்டானோ, நபியே, அவருக்கு நேர்வழி காட்டக்கூடிய எந்த ஒரு நண்பரையும் பாதுகாவலரையும் நீ காணவே மாட்டீர். அவருக்கு நேர்வழியின் வாய்ப்பே இல்லை என்று அல்லாஹ் சொல்கின்றார். அன்பானவர்களே, ஆகவே நாம் ஒவ்வொருவரும் பயத்தில் இருக்க வேண்டும், அச்சத்தில் இருக்க வேண்டும். அந்த பயம் என்ன? அந்த அச்சம் என்ன? யா அல்லாஹ், என்னை நீ வழிகெடுத்து விடாதே. யா அல்லாஹ், என்னை வழிகேட்டில் விட்டு விடாதே. என்னை வழிகேட்டை விட்டு பாதுகாத்துக்கொள். கண்ணியவான்களே, நமது தூதர் நேர்வழிக்காக அனுப்பப்பட்டவர் அல் ஹாதில் மஹ்தி. இன்னும் 19 மஜ்லிஸ் முடியலையா? பரிமாறுறதுல போதும், கொடுத்த வரைக்கும் போதும், அனுப்பி விடுங்க. பாப்பா போதும், பாப்பா பஸ்.
கவனியுங்கள், அல்-ஹாதில் மஹ்தி, நேர்வழி காட்டுவதற்காக அல்லாஹ்வின் புறத்திலிருந்து அனுப்பப்பட்டவர், அல்லாஹ்வின் புறத்திலிருந்து நேர்வழி காட்டப்பட்டவர் ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். ஷைத்தானுடைய தீண்டுதல்களில் இருந்து பாதுகாக்கப்பட்டவர்கள். அவர்களுடைய அழுகையை பாருங்கள். யா முகல்லிபல் குலூப் சப்பித் கல்பி அலா தீனிக், உள்ளங்களை புரட்டி போடக்கூடியவனே, என் உள்ளத்தை உனது மார்க்கத்தின் மீது உறுதிபடவை. என்ன பயம் பாருங்கள். உள்ளங்களை புரட்டி போடக்கூடியவனே, என் உள்ளத்தை உனது மார்க்கத்தில் உறுதியாக, நிலையாக, பத்திரமாக இருக்கவை. இந்த அழுகையை பார்த்து நமது தூதரின் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மனைவிமார்களில் ஒருவர் கேட்கிறார்கள், யா ரசூலல்லாஹ், இப்படி அதிகம் நீங்கள் அழுது துஆ கேட்கிறீர்களே, என்ன காரணம்? நபி அவர்கள் சொல்கிறார்கள், அன்பு மனைவியே, உள்ளங்கள் அல்லாஹ்வின் விரல்களில் 2 விரல்களுக்கு இடையில் இருக்கின்றன. அவன் எப்படி வேண்டுமானாலும் அதை புரட்டி விடுவான். கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள், எவ்வளவு பயப்பட வேண்டிய கட்டத்திலே இருக்கிறோம். இச்சை, ஆசை, பண ஆசை, பதவி ஆசை, புகழாசை, நான் என்ற பெருமை, எனக்கு என்ற பெருமை, நான் செய்தேன் என்ற பெருமை, இப்படி எண்ணற்ற வழிகேட்டுக்குரிய காரணங்கள் இருக்கின்றன மனிதனை நேரான வழியிலிருந்து திருப்பி விடுவதற்கு. ஆகவேதான் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஹிதாயத்தை கேளுங்கள் என்று நமக்கு கட்டளையிட்ட, ஹிதாயத்தை கேளுங்கள் என்று நமக்கு கட்டளையிட்டவன், அதுவும் ஹிதாயத்தை கேட்பதை நமது விருப்பத்திற்குரிய ஒரு செயலாக வைக்கவில்லை. விருப்பத்திற்குரிய செயல் மட்டுமல்ல, கட்டாயமான ஒரு செயலாக ஹிதாயத்திற்காக துஆ செய்வதை அல்லாஹ் ஆக்கிவிட்டான். இல்லையா? அந்த ஹிதாயத்திற்காக நீங்கள் துஆ செய்யவில்லை என்றால் உங்களது தொழுகையே நிறைவேறாது. ஹிதாயத்திற்காக நீங்கள் துஆ கேட்கவில்லை என்றால் உங்களது தொழுகையே நிறைவேறாது. இஹ்தினஸ் ஸிராத்தல் முஸ்தகீம் ஸிராத்தல் லதீன அன்அம்த அலைஹிம் கைரில் மக்தூபி அலைஹிம் வலல்லாலீன். இந்த வசனத்தில் ஹிதாயத்தை கேட்க வேண்டும் என்ற கட்டளை மட்டுமல்ல, அந்த ஹிதாயத் என்ன என்ற விளக்கத்தையும் சேர்த்து அல்லாஹ் சொல்லிவிட்டான். எனவே உனது சிந்தனைக்கு ஏற்ப, உனது அறிவுக்கு ஏற்ப, உனது படிப்புக்கு ஏற்ப, உனது கல்விக்கு ஏற்ப, உனது நாட்டு கலாச்சாரத்திற்கு ஏற்ப நீ நேர்வழியை தேடாதே. நேர்வழியை தேடு. யார் மீது நான் அருள் புரிந்தேனோ அவர்களுக்கு ஏற்ப, அவர்களின் பாதையிலே நீ நேர்வழியை தேடு. இஹ்தினஸ் ஸிராத்தல் முஸ்தகீம். இந்த வசனத்தில் ஹிதாயத்தை, நேர்வழியை, சத்திய பாதையை நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் என்னிடத்திலே கேட்டாக வேண்டும். நீங்கள் ஃபர்லான தொழுகை தொழுதாலும் சரி, நஃபிலான தொழுகை தொழுதாலும் சரி, இரவிலே தொழுதாலும் சரி, பகலிலே தொழுதாலும் சரி, தனியாக தொழுதாலும் சரி, ஜமாத்தாக தொழுதாலும் சரி. இல்லையா? ஏன் ஜனாஸா தொழுகையை தொழுதாலும் சரி, அதிலும் ஹிதாயத்தை நீங்கள் கேட்டாக வேண்டும். இப்படி கற்றுக் கொடுத்த அல்லாஹு தஆலா அவருடைய அந்த குர்ஆனுடைய விதிப்படி எப்போதும் ஒன்றை, நன்மையான ஒன்றை கேட்கச் சொன்னால், நன்மையான ஒன்றை வேண்டும்படி அல்லாஹ்விடத்தில் இறைஞ்சும்படி கேட்கச் சொன்னால், அதற்கு எதிரான தீமையிலிருந்து பாதுகாப்பு தேடும்படியும் அல்லாஹ் கட்டளையிடுவான். நான் சொல்வது புரிகிறதா? யா அல்லாஹ், உண்மையானவர்களில் எங்களை நீ ஆக்கிவிடு, பொய்யர்களில் ஆக்கிவிடாதே. யா அல்லாஹ், ஈமானை எங்களுக்கு தா, குஃப்ரிலிருந்து எங்களை பாதுகாத்துக் கொள். யா அல்லாஹ், எங்களுக்கு இஹ்லாஸை கொடு, நயவஞ்சகத்திலிருந்து பாதுகாப்பை கொடு. இப்படி சத்தியத்தை அல்லாஹ் கேட்கச் சொல்லுவான், அசத்தியத்திலிருந்து பாதுகாப்பு தேடவும் அல்லாஹ் கட்டளையிடுவான். ஆகவேதான் சூரா ஆலு இம்ரானுடைய வசனத்திலே அல்லாஹு தஆலா நமக்கு இன்னொரு துஆவையும் சொல்லித் தருகிறான். ஹிதாயத்தை கேட்கும்படி
கட்டளையிட்டு அந்த ஹிதாயத்தை எப்படி கேட்க வேண்டும் என்பதற்குண்டான துஆவையும் அவனே சொல்லிக் கொடுத்து அந்த ஹிதாயத்துடைய பாதை என்ன என்பதையும் அந்த வசனத்திற்குள்ளேயே அல்லாஹ் அமைத்து கொடுத்து விட்டு பிறகு எதையும் கற்பிக்கின்றான் அல்லாஹு தஆலா. எல்லாம் கவனிக்கிறீங்களா? சில பேருக்கு டீ கிடைக்கலன்னு கவலையா இருக்காங்களா? அப்படிலாம் இல்லையா? இன்ஷா அல்லாஹ் கிடைக்கும். கண்டிப்பா போகும்போது குடிச்சிட்டு போயிடுங்க. அல்லாஹு தஆலா அவருக்கு வழிகாட்டுகின்றான். ஹிதாயத்தை கேட்க வேண்டும் என்பதற்கு வழிகாட்டியவன் இந்த ஹிதாயத்திற்கு நேர் மாறாக ஒன்று இருக்கிறது. உள்ளத்திலே கோணல் ஏற்படாது. ஒருவன் நேர்வழி பெற்றுவிட்டால் அவனுடைய முடிவும் நேர்வழியில் இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. இதை நாம் புரிந்தாக வேண்டும் அன்பானவர்களே. இன்று நாம் இதை மறந்திருக்கின்ற காரணத்தினால்தான், இதை நாம் இன்று உணராமல் இருக்கின்ற காரணத்தினால்தான் இரண்டு விதமான பிரச்சனைகளுக்கு ஆளாகின்றோம். ஒன்று, ஹிதாயத்துடைய அருமை தெரியவில்லை. நேர்வழியின் வேல்யூ, அருமை, அவருடைய மதிப்பு தெரியவில்லை. இரண்டாவது, அந்த ஹிதாயத்தை தக்க வைத்துக் கொள்ளாமல், பாதுகாத்துக் கொள்ளாமல், அந்த ஹிதாயத்திலே மேலும் மேலும் முன்னேற்றம் அடையாமல் கிடைத்த ஹிதாயத் குறைந்து கொண்டே வருகிறது. கடைசியில் ஹிதாயத்தில் இருந்து இவன் விலகி விடுகிறான். சத்திய பாதையிலிருந்து, அந்த நேர்வழியிலிருந்து இவன் விலகி விடுகிறான். இவனுடைய முடிவு குஃப்ரிலே, அல்லாஹ் பாதுகாப்பானாக. இவனுடைய முடிவு நயவஞ்சகத்திலே, இவனுடைய முடிவு ஷிர்கிலே, இவனுடைய முடிவு பித்அத்திலே ஆகிவிடுகிறது. ஹிதாயத்தின் அந்த அருமை தெரியாத காரணத்தால், அதாவது ஹிதாயத்தில் ஒருவன் வந்துவிட்டால் அவனுடைய முடிவும் ஹிதாயத்தில் இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. ஒருவன் ஹிதாயத்தில் வந்துவிட்டால் அவனுடைய முடிவும் ஹிதாயத்தில் இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. ஹிதாயத்து வாழ்நாளிலே இருந்து முடிவிலும் ஹிதாயத்து இருக்க வேண்டும் என்றால் அதற்காக போராட வேண்டும். அதற்காக மிகப்பெரிய தியாகங்கள் செய்தாக வேண்டும். அதற்காக அல்லாஹ்விடத்திலே மன்றாட வேண்டும். யா அல்லாஹ், நல்ல முடிவை கொடு, கெட்ட முடிவிலிருந்து எங்களை பாதுகாத்துக் கொள். ஏன் சொன்னார்கள் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், மன் கான ஆகிரு கலாமிஹி லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் தஹலல் ஜன்னah. யாருடைய பேச்சு கடைசியாக லா இலாஹ இல்லல்லாஹுவாக இருக்குமோ அவர் சொர்க்கம் செல்வார். வாழ்க்கையில் எத்தனையோ முறை லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் சொன்னவர்கள் இறுதியிலே லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் சொல்ல முடியாமல் அவர்கள் ஆகிவிடுவார்கள். என்ன காரணம்? நிறைய விஷயங்கள் இருக்கின்றன. அன்பானவர்களே, இறுதி முடிவு நமக்கு இந்த ஹிதாயத்திலே, நேரான பாதையிலே, சத்திய பாதையிலே இருக்க வேண்டும். அந்த பயம் இருக்க வேண்டும். அந்த பயம் இருந்தால்தான் ஹிதாயத்துடைய அருமை தெரியும். இந்த ஹிதாயத்திலே முன்னேறிக்கொண்டே போவார்கள். இன்று பலரை பார்க்கிறோம், ஹிதாயத்திலிருந்து பின்னேறுகிறார்கள், சருகுகிறார்கள். கடைசியாக அவர்கள் மொத்தமாக ஹிதாயத்தை விட்டு வெளியேறி விடுகின்றார்கள். ஆகவேதான் ரப்புல் ஆலமீன், அஹ்கமுல் ஹாக்கிமீன் நமக்கு சொல்லித் தருகின்றான், ரப்பனா ரப்பனா லா துஸிக் குலூபனா பஅத இத் ஹதைதனா வஹப் லனா மின் லதுன்க ரஹ்மா இன்னக அன்தல் வஹ்ஹாப். யோசித்து பாருங்கள், ரப்பு சொல்லித் தரக்கூடிய துஆ, ரப்பனா லா துஸிக் குலூபனா பஅத இத் ஹதைதனா வஹப் லனா மின் லதுன்க ரஹ்மா. யா அல்லாஹ், எங்களுக்கு நீ நேர்வழி இன்னதென்று காட்டியதற்கு பிறகு, எங்களுக்கு நீ நேர்வழி இன்னதென்று காட்டியதற்கு பிறகு எங்களது உள்ளங்களிலே கோணலை ஏற்படுத்தி விடாதே. எங்களது உள்ளங்களை அந்த நேரான பாதையிலிருந்து சருக வைத்து விடாதே, விலக வைத்து விடாதே. ரப்பனா லா துஸிக் குலூபனா பஅத இத் ஹதைதனா வஹப் லனா மின் லதுன்க ரஹ்மா. யா அல்லாஹ், உனது ரஹ்மத்தை கொடு. அன்பானவர்களே, எது ரஹ்மத்? அஸ்ஸபாத்து அலல் ஹக், அஸ்ஸபாத்து அலல் ஹுதா. ரஹ்மத் எது? சத்திய பாதையிலே நிலைத்திருப்பது, ஜமாத்தோடு இருப்பது, குர்ஆன் சுன்னாவின் அடிப்படையில் இருப்பது, இது ரஹ்மத். இந்த மனிதர்கள்
எல்லாவற்றுக்கும் தப்பர்த்தங்களை சொல்லி வைத்திருக்கிறார்கள். பரக்கத் என்றால் காசு, ரஹ்மத் என்றால் மகிழ்ச்சியான துன்யாவின் வாழ்க்கை, செல்வம், செழிப்பு. அல்லாஹு தஆலா அப்படி சொல்லவில்லை. வஹப் லனா மின் லதுன்க ரஹ்மா. அல்லாஹு தஆலா, யா அல்லாஹ், ஹிதாயத்தில் எங்களை நிரந்தரமாக இருக்கவை, அந்த ரஹ்மத்தை எங்களுக்கு கொடு. யுத்கிலு மன் யஷாஉ ஃபீ ரஹ்மத்திஹி. இங்கே ஹிதாயத் என்ற ரஹ்மத் இருந்தால்தான் நாளை மறுமையிலே ஜன்னத் என்ற ரஹ்மத்திலே இடம் கிடைக்கும். புரிகிறதா இல்லையா? இங்கே ஹிதாயத் என்ற ரஹ்மத் இருந்தால்தான் நாளை மறுமையிலே ரஹ்மத்துடைய இடமாகிய சொர்க்கத்திலே இடம் கிடைக்கும். ஆகவே அன்பானவர்களே, இந்த சத்திய பாதை, நேரான பாதை, இது கிடைக்க பெற்றிருக்கக்கூடிய நாம் அல்ஹம்துலில்லாஹ். இதற்காக அல்லாஹ்விடத்திலே நன்றி செலுத்த வேண்டும். அல்லாஹ்விடத்தில் இந்த ஈமான், இந்த ஹிதாயத், இந்த குர்ஆன் சுன்னாவுடைய நேரான வழி, நபி தோழர்களின் சஹாபாக்களின் உன்னதமான பாதை நமக்கு கிடைக்கப்பட்டதற்கு அல்லாஹ்விடத்திலே சுஜூது செய்ய வேண்டும், புகழ வேண்டும். அப்படி செய்கிறோமா? நன்றி செலுத்துகின்றோமா? லஇன் ஷகர்தும் லஅஸீதன்னக்கும். உங்களுக்கு அல்லாஹ் கொடுத்த நியமத்துகளில் ஹிதாயத்தை விட வேறு என்ன பெரிய நியமத்தை நீங்கள் எண்ணிவிட முடியும்? சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். காசு கிடைத்தால் அல்ஹம்துலில்லாஹ் சொல்கிறீர்கள், பணம் கிடைத்தால் அல்ஹம்துலில்லாஹ், பதவி கிடைத்தால் அல்ஹம்துலில்லாஹ், வேலை கிடைத்தால் அல்ஹம்துலில்லாஹ். இவ்வளவு பெரிய ஹிதாயத் கிடைத்திருக்கிறது, அதை உணர்ந்த அல்லாஹ்விடத்தில் அல்ஹம்துலில்லாஹ் சொல்லவில்லை என்றால் எவ்வளவு பெரிய நன்றி கெட்டத்தனம். அதற்கு பிறகு அல்லாஹ்விடத்திலே துஆ செய்ய வேண்டும். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கேட்டதை போன்று, யா அல்லாஹ், உறுதிமிக்க ஈமானை உன்னிடத்திலே கேட்கிறேன். அல்லாஹும்ம இன்னி அஸ்அலுக ஈமானன் லா யர்தத். என்ன அழகிய வார்த்தைகள் பாருங்கள். வநஈமன் லா யன்ஃபத். யா அல்லாஹ், தடுமாற விடாத ஈமானை எனக்கு கொடு. அல்லாஹும்ம இன்னி அஸ்அலுக ஈமானன் லா யர்தத். நபி அவர்கள் பயந்தார்கள், ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பயந்தார்கள், அபூபக்கர், உமர் பயந்தார்கள். உமர் அவர்கள் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவ்வப்போது நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம், ஹுதைஃபாவோடு தனிமை ஏற்படும் போதெல்லாம் ஹுதைஃபாவிடத்திலே கேட்பார்கள், ஹுதைஃபா, அந்த பட்டியல்ல ஏதாவது என் பேர் இருக்குதா? அந்த பட்டியல்ல ஏதாவது என் பேர் இருக்குதா அப்படின்னு கேட்பார்கள். இவர்கள் யார்? உமர் அவர்கள். 10 தோழர்களை ஒரே வாக்கியத்திலே நபி அவர்கள் சொன்னார்கள், சொர்க்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்று. அபூ பக்ரின் ஃபில் ஜன்னா, வ உமர் ஃபில் ஜன்னா, வ உஸ்மான் ஃபில் ஜன்னா, வ அலியின் ஃபில் ஜன்னா. 10 சஹாபாக்களை தொடர்ந்து சொன்னார்கள் நபி அவர்கள். இவருடைய கோட்டையை சொர்க்கத்திலே பார்த்துவிட்டு ஆசைப்பட்டார்கள் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், எனது கோட்டையாக இருக்குமா என்று. அப்படிப்பட்ட தோழர். இவர் ஒரு பாதையிலே சென்றால் வேறொரு பாதையிலே ஷைத்தான் சென்று விடுவார். அந்த தோழர் எப்படி பயப்படுகிறார் ஹிதாயத்தின் விஷயத்திலே? நபிக்கு பின்னால் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், நபி இறந்ததற்கு பின்னால், நபியோடு வாழ்ந்ததற்கு பின்னால், இப்போது நான் வாழ்கின்ற காலத்தில் ஏதாவது தவறுகள் செய்கிறேனா, செய்துவிட்டேனா, அதனால் எனது முடிவிலே ஏதாவது மாற்றம் இருக்குமா என்ற பயம் உமரை கேட்க தூண்டுகிறது. ரலியல்லாஹு அன்ஹு ஹுதைஃபா இடத்திலே ரலியல்லாஹு அன்ஹு, ஹுதைஃபா, அந்த பட்டியலில் எனது பேர் இருக்கிறதா இல்லையா, இல்லையே என்பதாக எவ்வளவு பெரிய அச்சம் பாருங்கள். இன்று அன்பானவர்களே, சத்திய பாதையிலிருந்து விலகுவதற்குண்டான பெரிய காரணம் நம்மிடத்தில் இருக்கக்கூடிய பெருமை. அல்லாஹ் பாதுகாப்பானாக. நம்மிடத்தில் இருக்கக்கூடிய பெருமை, நான் யார் தெரியுமா? நான் எல்லாவற்றையும் சரியாக வழங்கிவிட்டேன், நான் எல்லாவற்றிலும் சரியாக இருக்கிறேன், என்னை தவிர எல்லோரும் வழிகேட்டில் இருக்கிறார்கள். என்ன இருமாப்பு? நான் தான் சரியானவன், நான் சொல்வது சரி, என்னை தவிர எல்லாம் வழிகேட்டில் இருக்கிறார்கள். கஃபா பில் மர்இ ஷர்ரன் அன் யஸ்தஹ்பிர அஹாஹுல் முஸ்லிம். பிற முஸ்லிமை கேவலமாக நீ பார்ப்பதே, பிறரை மட்டமாக நீ பார்ப்பதே உனது தீமைக்கு போதுமானது. அதுக்கு மேல நீ ஒரு பெரிய பாவம் செய்ய வேண்டியதில்லை. பிறரை பார்த்து நீ கேவலமாக, இலக்காரமாக பார்த்தாலே போதுமானது உன்னுடைய தீமைக்கு, உன்னை அல்லாஹ் ஒதுக்குவதற்கு. அன்பானவர்களை, திரும்ப துஆவுக்கு செல்வோம்.
நபி அவர்களுடைய துஆ என்ன? அல்லாஹும்ம இன்னி அஸ்அலுக ஈமானன் லா யர்தத். யா அல்லாஹ், தடுமாறி விடாத, தடம் புரண்டு விடாத ஈமானை கேட்கிறேன். எப்படி எல்லாம் துஆ செய்திருக்கிறார்கள். اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك ومن اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا ومن العمل ما تبلغني به جنتك. நபியின் துஆவை பாருங்கள். யா அல்லாஹ், உனக்கு உன்னுடைய பயத்தை எனக்கு கொடு. அந்த பயத்தால் என்னை நீ பாவத்திலிருந்து தடுக்க வேண்டும். அப்படிப்பட்ட பயம் எனக்கு வேண்டும். யக்கீன், ஈமானிலே உறுதியை எனக்கு கொடு. யக்கீனை கொடு. யக்கீன் என்பது ஈமான் உறுதியாகி 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 அசைக்க முடியாமல் இனி ஈமான் ஏறிக்கொண்டுதான் இருக்கும். அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைக்கு யக்கீன். வபில் ஆகிரத்திஹும் யூகினூன். யக்கீன், அந்த யக்கீனை எனக்கு கொடு. அந்த யக்கீனால் துன்யாவின் சோதனைகள் எல்லாம் எனக்கு இலகுவாகிவிட வேண்டும், லேசாகிவிட வேண்டும். எந்த சோதனையும் என்னை தடம்புற செய்து விடக்கூடாது. இன்று பலர் பலவிதமான சோதனைகளிலே சிக்குகிறார்கள். நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்? சோதனைன்னு சொன்னா ரோட்ல போயிட்டு இருக்கும்போது கார்ல ஆக்சிடென்ட் ஆயிட்டா சோதனை நினைக்கிறோம் இல்லையா? திடீர்னு ஒருத்தருக்கு காய்ச்சல் அடிச்சு உடல் சரியில்லாம படுத்த படுக்கை ஆயிட்டாருன்னு சொன்னா சோதனை நினைக்கிறோம். வீட்டுல ஒருத்தருக்கு மவுத்து வந்துருச்சுன்னு சொன்னா அதை சோதனை நினைக்கிறோம். அன்பானவர்களே, இதெல்லாம் உடலுக்கு ஏற்படக்கூடிய சோதனை. இதெல்லாம் நாங்க சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க. இதெல்லாம் உடலுக்கு துன்யாவுக்கு ஏற்படக்கூடிய சோதனை. சோதனையில பெரிய சோதனை தீனிலே சோதிப்பது. சோதனையில் பெரிய சோதனை என்ன? தீனிலே சோதித்து விடுவது. ஆகவேதான் யா அல்லாஹ், எனது மார்க்கத்தை என்னை சோதித்து விடாதே. எனது மார்க்கத்தில் என்னை சோதித்து விடாதே என்று நபி அவர்கள் பிரார்த்தனை செய்தார்கள். யா அல்லாஹ், அல்லாஹும்ம லா தஃப்தின்னி ஃபீ தீனி வலா தஜஅல் الدنيا. என்ன துஆ உஸ்தாத்? அல்லாஹும்ம லா தஜஅல் ஃபித்னத்தனா ஃபீ தீனினா. துஆ எப்படி வரும்? اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. يا الله, எங்களுடைய சோதனையை எங்களது மார்க்கத்தை வைத்தாரே. துன்யாவில் என்னோட சோதனையை தாங்கிக்கலாம். இந்த சோதனையினுடைய கடைசி என்னங்க? உலகத்தில் சோதனை வருதுங்க, கடைசி என்ன? முடிஞ்சு. அதுக்கு மேல ஒண்ணும் கிடையாது. தீன்ல சோதனை வந்துச்சு, மனுஷன் தடுமாறலாம். முடிவு என்ன? அல்லாஹ் பாதுகாக்கணும், அல்லாஹ் பாதுகாக்கணும். தீன்ல சோதனை வந்துச்சு, முடிவு என்ன? தடுமாறி விட்டால் அல்லாஹ் பாதுகாக்கணும். நபி அவர்கள் கேட்டார்கள், யா அல்லாஹ், எனக்கு யக்கீனை கொடு. எந்த சோதனையிலும் நான் தடுமாறிவிடக் கூடாது. அத்தனை சோதனைகளையும் மிகைக்க வேண்டும் நான். மீண்டும் துஆ கேட்டார்கள், யா அல்லாஹ், தீனிலே எனக்கு சோதனையாக்கி விடாதே. எங்களது முசீபத்தை தீனிலே ஆக்கி விடாதே. நீ எங்களை சோதிப்பதை தீனிலே ஆக்கி விடாதே. அன்பானவர்களே, அல்லாஹ் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய அந்த துஆ. இன்று நம்முடைய நிலை என்ன? நமக்கு ஒரு உறுதி, கான்பிடென்டல். எதிலே? இல்மே இல்லை, கல்வியே இல்லை. ஷைத்தான் எப்படி என்னை வழிநடத்திக் கொண்டிருக்கிறான் என்ற ஞானமே இல்லை. ஆனால் தன்னை பற்றி நான் தான் மிகச் சரியானவன், நான் புரிந்தது சரி, நான் விளங்கியது சரி, நான் செய்வது சரி, நான் போகின்ற வழி சரி, மற்றவர்கள் எல்லாம் வழிகேட்டிலே இருக்கிறார்கள். அன்பானவர்களே, இது மிகப்பெரிய ஆபத்தான ஒரு நிலை. சத்திய பாதையிலிருந்து ஒரு மனிதன் சருகுவதற்குண்டான மிகப்பெரிய ஒரு காரணம் இதுவாக அமையும். ஏன்? இந்த பெருமைதான் ஷைத்தானை சருக வைத்தது. இந்த பெருமை ஷைத்தானை அல்லாஹ்விடமிருந்து தூரமாக்கியது. இன்னும் எத்தனையோ அறிஞர்களை இந்த பெருமை தடம்புற செய்திருக்கிறது. சத்தியவாதிகளின் அடையாளங்களிலே ஒன்று அவர்களிடத்திலே பணிவு இருப்பது.
சத்தியவாதிகளின் ஒருவர் சத்தியத்திலே இருக்கிறார், நேர்வழியிலே இருக்கிறார், அல்லாஹ் இவருக்கு நன்மையை நாட இருக்கிறார் என்பதற்குரிய அடையாளங்களிலே ஒன்று இல்மை அல்லாஹ்வின் பக்கம் சேர்ப்பது. இன்னமல் இல்மு இன்தல்லாஹ், இல்மு அல்லாஹ்விடம் இருக்கிறது. எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது. நான் யார்? எனக்கு முந்திய அறிஞர்கள் என்ன சொன்னார்களோ அதை எடுத்துச் சொல்லக்கூடியவன். உலகத்திலே எத்தனை அறிஞர்கள் வந்திருக்கிறார்கள், எண்ணி முடிக்க முடியுமா? அந்த அறிஞர்களுடைய தீர்ப்புகள் குர்ஆன் சுன்னாவின் அடிப்படையிலே எத்தனை தீர்ப்புகளை எழுதியிருக்கிறார்கள். ஒவ்வொரு தீர்ப்புக்கு பிறகும் அவர்கள் சொன்ன வார்த்தை என்ன? வல்லாஹு அஅலமு பிஸ்ஸவாப். சத்தியத்தை சரியானதை அல்லாஹ் அறிந்தவன். ஆனால் இன்று ஒரு கூட்டம் சொல்லுகிறது, இப்படி சொன்னால் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கிறது என்று பொருள். வல்லாஹு அஅலம் பிஸ்ஸவாப், சத்தியத்தை மிக அறிந்தவன் அல்லாஹ் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு மார்க்கத்தில் சந்தேகம் இருக்கிறது என்று பொருள், ஆதாரத்திலே சந்தேகம் இருக்கிறது என்று பொருள். எனவே அல்லாஹ் மிக அறிந்தவன் என்று சொல்லாதே. எப்படிப்பட்ட துணிவு பாருங்கள். இந்த பெருமைதான் அந்த ஒரு கூட்டத்தை வழிகேட்டிலே தள்ளிக்கொண்டே இருக்கிறது. நாளுக்கு நாள் புதிய சிந்தனைகள், புதிய கருத்துகள். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய காலத்திலே ஒரு பெண்மணி வருகிறார்கள். நபியிடத்திலே கேள்வி கேட்கிறார்கள். கேள்விக்கான பதில் சொல்லப்படுகிறது. பிறகு நபி அவர்கள் கேட்டார்கள், நபி அவர்களிடத்தில் அந்த பெண்மணி கேட்கிறார்கள், அல்லாஹ்வுடைய தூதரே, நீங்கள் இறந்து விட்டால் நான் யாரிடத்திலே கேட்பது? எப்படிப்பட்ட யதார்த்த சமுதாயமாக அவர்கள் இருந்தார்கள். நபியை பார்த்து கேட்டார்கள், நபியை நீங்கள் இறந்து விட்டால் உங்களுக்கு பின்னால் நான் யாரிடத்திலே கேட்பது? உங்களை நான் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் நான் என்ன செய்வது? யதார்த்த சமுதாயம் அவர்கள். நபி அவர்கள் சொன்னார்கள், அபூபக்கரிடத்திலே கேளுங்கள் ரலியல்லாஹு அன்ஹு. பிறகு கேட்டார்கள், அபூபக்கரையும் நான் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால், அவரும் இறந்து விட்டால், சொன்னார்கள், உமரிடத்திலே கேளுங்கள். அன்பானவர்களே, சலஃபுகள் சொல்கிறார்கள், யா அய்யுஹல்லதீன ஆமனு தக்குல்லாஹ் வகூனு மஅஸ் ஸாதிகீன், முஃமின்களே அல்லாஹ்வை பயந்து கொள்ளுங்கள், உண்மையாளர்களுடன் இருங்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்லக்கூடிய அந்த வசனத்திற்கு அந்த உண்மையாளர்கள் என்பவர்கள் அபூபக்கரும் உமரும் என்று நாங்கள் படித்தோம், படித்துக் கொடுத்தோம் என்று. யா அய்யுஹல்லதீன ஆமனு தக்குல்லாஹ் வகூனு மஅஸ் ஸாதிகீன், எந்த ஜமாத்தில் அபூபக்கர் உமர் இருக்கிறார்களோ அவர்களோடு நீங்கள் இருங்கள். அது ஹக்கான ஜமாத், அது ஹக்கான பாதை, அது நேர்வழியின் பாதை. அவர்களுடைய அந்த கருத்து, அவர்களின் சிந்தனை, அவர்களின் புரிதல், அதை மதித்து வளர்ந்தவர்கள் தான் சஹாபாக்களின் அடுத்த தலைமுறையினர். இவர்களை விட்டு பிறந்தவர்கள் எந்த மனஸ்தாபங்கள் ஏற்பட்டாலும் சரி, இந்த இரு தலைவர்களை விட்டு பிரியாமல் இருந்தவர்கள் தான் அந்த கண்ணியத்திற்குரிய சஹாபாக்களின் ஜமாத். எனவேதான் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் நேர்வழி காட்டினான், குழப்பங்களில் இருந்து அவர்களை பாதுகாத்தான். அன்பானவர்களே, இன்று சத்திய பாதையிலிருந்து மக்கள் விலகிச் செல்வதற்குண்டான மிகப்பெரிய ஒரு காரணமாக இதை நாம் கண்டிப்பாக சொல்லி ஆக வேண்டும், இதை புரிந்தாக வேண்டும். அந்த நபித்தோழர்கள், அந்த கண்ணியத்திற்குரிய ஜமாத், அவர்கள் தான் நமக்கு முன்மாதிரி, அவர்கள் தான் நமக்கு வழிகாட்டி, அவர்கள் சென்ற பாதை தான் நமக்கு பாதை. அவர்களை புறக்கணித்து விட்டு, அவர்களை விட்டு விலகி வந்து நேர்வழியை தேடினால் அது நேர்வழியாக இருக்காது. இன்று பலர் என்ன செய்கிறார்கள்? சிந்தனைகளிலே உதிக்கக்கூடிய புதிய புதிய கருத்துகள், லாஜிக்ஸ், தத்துவங்கள், இவர்களாக உருவாக்கக்கூடிய சட்ட
அமைப்புகள், தத்துவங்கள். இந்த தத்துவங்களின் அடிப்படையிலே மார்க்கம் உள்ளடங்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள். எப்படி? கண்ணியத்திற்குரிய சஹாபாக்களிடம் மார்க்கம் எப்படி இருந்தது என்றால், மார்க்கத்திற்கு தத்துவங்கள் உட்பட வேண்டும், மார்க்கத்திற்கு சிந்தனைகள் உட்பட வேண்டும், மார்க்கத்திற்கு ஒத்து வந்த கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொள்வார்கள், மார்க்கத்தோடு முரண்படக்கூடிய கருத்துக்களை விட்டுவிடுவார்கள். ஆனால் இன்று வழிகேட்டின் தொடக்கம் எப்படி மாறி இருக்கிறது? இவர்கள் ஒரு தத்துவத்தை உருவாக்கிக் கொள்வார்கள், இவர்கள் லாஜிக்குகளை ஏற்படுத்திக் கொள்வார்கள். அதற்கு பிறகு அந்த தத்துவங்களுக்கு பொருந்தாத, அந்த லாஜிக்குகளுக்கு செட்டாக இவர்களுடைய வார்த்தையின்படி, இவர்கள் புரிந்தபடி அந்த லாஜிக்குகளுக்கு எதெல்லாம் ஒத்து வரவில்லையோ அதையெல்லாம் மார்க்கம் இல்லை என்றே மறுத்து விடுகிறார்கள். அன்பானவர்களே, ஷைத்தான் ஒரு லாஜிக்கை வைத்திருந்தான். அவன் என்ன லாஜிக் வைத்திருந்தான்? அவனும் அறிவு வைத்திருந்தான். அல்லாஹ்விடத்திலே சொன்னான், யா அல்லாஹ், இந்த தலை சாய்க்கணும்னு சொல்றிய, சுஜூது செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிறாயே, அது உயர்ந்தவருக்குத்தானே தாழ்ந்தவர் செய்ய வேண்டும், சரியா? சரி, நெருப்பு தானே உயர்ந்தது, மண்ணால் படைக்கப்பட்டவர் தாழ்ந்தவர் தானே, அப்படி என்றால் எனக்குத்தானே ஆதம் சஜிதா செய்ய வேண்டும், நான் ஏன் ஆதமுக்கு சஜிதா செய்ய வேண்டும்? தத்துவம், லாஜிக். என்ன அழகான லாஜிக்! மஆதல்லாஹ். அன்பானவர்களே, நீங்கள் லாஜிக் பேசலாம், தந்தை மகனிடத்தில் பேசலாம், மகன் தந்தையிடத்தில் பேசலாம், கணவன் மனைவியிடத்திலே, மனைவி கணவனிடத்திலே, நீங்கள் உங்கள் ஆசிரியரிடத்திலே, ஆசிரியர் உங்களிடத்தில் பேசலாம். அல்லாஹ்விடத்தில் பேச முடியுமா? ஒரு நபியிடத்தில் பேச முடியுமா? ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய காலத்திலே ஒரு கூட்டம் சொன்னார்கள், உஹது போர் என்று, லவ் நஅலமு கிதாலல் லத்தபஅனாகும், லவ் நஅலமு கிதாலல் லத்தபஅனாகும். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஆலோசனை செய்து முடிவு செய்தார்கள், சரி நம்ம மதீனாவுக்கு வெளியில போய் போர் செய்யலாம் என்று. அப்போது அப்துல்லாஹ் இப்னு உபை இப்னு சலூலுடைய தலைமையிலே இருந்த 300 பேர் சொன்னார்கள், முஹம்மதே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், நீங்க செய்யறது போராகவே எங்களுக்கு தெரியல, நீங்க ஒரு தலைவர் என்றால் தலைவருடைய பேச்சுக்குத்தானே மக்கள் கட்டுப்பட வேண்டும், மற்றவர்களுடைய பேச்சை கேட்டு ஏன் உங்களது கருத்தை மாற்றினீர்கள்? மதீனாவுக்குள் இருந்து இப்போது தடுப்பு போர் செய்வது தானே நமக்கு அறிவு, நீங்கள் ஏன் மதீனாவுக்கு வெளியே வருகிறீர்கள்? இது போர் அல்ல, உங்களையே நீங்கள் கொன்று கொள்ளப் போகிறீர்கள், எனவே நாங்கள் உங்களோடு வரமாட்டோம். இது உண்மையில் ஒரு போர் என்று நாங்கள் அறிவோமானால், எங்களது இல்முக்கு அறிவுக்கு படுமையானால் நாங்கள் கண்டிப்பாக உங்களோடு வந்திருப்போம் என்று லாஜிக் பேசி. யாரிடத்தில் லாஜிக்? ரசூலுல்லாஹ். லவ் நஅலமு கிதாலல் லத்தபஅனாகும். அவர்கள் சொன்னார்கள், இது போரே கிடையாதுங்க நபியே, இது தப்பு, நீங்க செய்யறது தப்பு, போர் கிடையாது, இது உண்மையிலே போராக இருக்குமே நாங்கள் வந்திருப்போம். எங்களது இல்முக்கு நீங்கள் செய்வது போராகவே தெரியவில்லை, உண்மையிலேயே நீங்கள் எங்களை போருக்கு அழைத்தால் உங்களது முடிவின்படி அது இருந்திருக்குமே கண்டிப்பாக நாங்கள் வந்திருப்போம். இந்த மக்கள் தொழுதார்கள், நோன்பு வைத்தார்கள், அறவே ஜிஹாதுக்கு வரமாட்டோம் என்று மறுக்கவில்லை. இப்போது நீங்கள் செய்வது, நபியை பார்த்து சொன்னார்கள். யார் யாரை குறை சொல்றாங்க? யார் யாருக்கு தீர்ப்பு சொல்லுங்கள்? அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சொன்னான், ஹும் லில்குஃப்ரி யௌமைதின் அக்ரபு மின்ஹும் லில்-ஈமான். அவர்கள் இறை நிராகரிப்புக்கு நெருக்கமாக விட்டார்கள், ஈமானுக்கு அல்ல. அவர்கள் இறை நிராகரிப்புக்கு நெருக்கமாக விட்டார்கள், ஈமானுக்கு அல்ல. அல்லாஹ் தெல்ல தெளிவாக எழுதிவிட்டான். அன்பானவர்களே, இன்று சத்திய பாதையிலிருந்து விலகுவதற்கு பல காரணங்கள், பல விஷயங்கள் இருந்தாலும் இச்சையோ
பொருளாதார ஆசையோ, புகழ் விரும்புதலோ, இப்படி நிறைய காரணங்களை சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். அவற்றிலெல்லாம் இன்றைய காலத்திலே வாலிபர்களையும் வயோதிகர்களையும், ஏன் புதிதாக இஸ்லாமை தழுவியவர்களை கூட ஆட்டி படைக்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கிறது என்று சொன்னால், இந்த வழிகட்ட ஜமாத்துடைய சிந்தனை. தங்களுக்கு தௌஹீத் என்று பெயர் வைத்துக் கொண்டு குஃப்ரை பரப்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். தௌஹீதை பாதுகாக்கப் போகிறோம் என்று சொல்லிக்கொண்டு ஈமானை தரைமட்டமாக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்களே, இந்த ஜமாத்துடைய சிந்தனை. இவர்களுடைய சிந்தனையிலே மிக முக்கியமான ஒன்று என்ன? குர்ஆனை இவர்கள் ஆராய்ச்சி செய்வார்களாம். எப்படி ஆராய்ச்சி? எந்த தப்சீரையும் பார்க்க மாட்டார்களாம். குர்ஆனுக்கு அபூபக்கர் சொன்ன தப்சீரை கொண்டு போய் குப்பையில போட்டுறணுமா? இது நான் சொல்ற வார்த்தை இல்லைங்க, அவங்க பதிவு பண்ண வார்த்தை. தப்சீர் தபரியில யாருடைய கருத்து பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது? இமாம் தபரியுடைய சொந்த கருத்தையா வச்சிருக்கிறாங்க. இமாம் இப்னு கஸீர் ரஹிமஹுல்லா யாருடைய கருத்தை பதிவு செஞ்சிருக்கிறாங்க? சஹாபாக்களுடைய கருத்து, தாபிஈன்களுடைய கருத்து, தபுஉ தாபிஈன்களுடைய கருத்து. குர்ஆனுக்கு இவ்வளவு அறிஞர்கள், சஹாபாக்களிலே உள்ள அறிஞர்கள், தாபிஈன்களிலே உள்ள அறிஞர்கள், தபுஉ தாபிஈன்களிலே உள்ள அறிஞர்கள், பிறகு மொழி வல்லுநர்கள், இவர்களுடைய கருத்துக்களை எல்லாம் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்ற நூல்களாகிய தப்சீர் நூல்களாகிய தப்சீர் தபரியை தூக்கி குப்பையில போட்டுறணும், இப்னு கஸீரை தூக்கி குப்பையில போட்டுறணும், குர்துபியை தூக்கி குப்பையில போட்டுறணும். அப்ப எதை தாங்க வைத்துக்கிறது? நாங்க சொல்றோம், அவர்கள் வெளியிடக்கூடிய தர்ஜுமா இதுதான் உலக மக்களால் பின்பற்றப்பட வேண்டிய தர்ஜுமா. எல்லா தர்ஜுமாவும் தப்புங்க, எல்லா தர்ஜுமாவும் தப்பு. இந்த தர்ஜுமா வச்சுக்கோங்க. சரி, எந்த சிந்தனையில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது? என்ன ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது? மொழி அறிவு இருக்கிறதா? வசனங்கள் இறக்கப்பட்ட பின்னணி இருக்கிறதா? அரபியில் ஒரு அழகான பழமொழி சொல்வார்கள், அன்னாசு அஅதாஉ லிமா ஜஹிலு, அன்னாசு அஅதாஉ லிமா ஜஹிலு. மனிதர்கள் எதிரிகள் அவர்களுக்கு தெரியாதவற்றுக்கு. உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியலையா? அப்படி ஒண்ணு இல்லவே இல்லைன்னு மறுத்துட்டா முடிஞ்சு போச்சு கதை. எப்படி? உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியலன்னு சொல்லிட்டா பிரச்சனையா போயிடுமே. தெரியல உனக்கு, போய் படிச்சுக்க அப்படின்னு சொல்லிடுவீங்களா? தெரியலையா? அப்படி ஒண்ணு இல்லவே இல்லைன்னு மறுத்துரு, எதிரி அதோட ஆஃப் ஆயிடுவான். வேற வழியே கிடையாது. ஓ, நம்ம தான் தப்பா சொல்லிட்டோமோ அப்படின்னு பயப்படுவான். அந்த மாதிரி அன்னாசு அஅதாஉ லிமா ஜஹிலு, இவர்களுக்கு இன்னும் புகாரியவே இன்னும் முழுசா படிக்கல. புகாரியவே இன்னும் முழுசா படிக்கல. அதனுடைய ஒரு ஹதீஸையே ஏற்கனவே செஞ்ச தர்ஜுமா இல்லாம தர்ஜுமா செய்யறதுக்குண்டான அருகதையே கிடையாது. இவர்கள் தப்சீர்களை பார்க்காததால், குர்ஆனுடைய இஅராபுடைய நூல்களை பார்க்காததால், அந்த அறிவெல்லாம் இவர்களுக்கு இல்லாததால் இந்த தப்சீர்கள் எல்லாம் தூக்கி மொத்தமா போட்டுறணும். சரியா? அப்புறம் குறைஞ்சபட்சம் டிக்ஷனரி மொழியாவது எடுத்துக்கலாமாங்க? அரபியில இருக்குல்ல, அதெல்லாம் தேவை கிடையாது, அதையும் தூக்கி போட்டுருங்க. அதான் பார்த்தவொன்னு புரியுதுல, வச்சு ஓட்ட வேண்டியதுதான். எப்படி ஆகி போச்சு இப்ப? அதான் பார்த்தவொன்னு புரியுதுல, அப்படி இல்லைன்னா தர்ஜுமா இருக்குல்ல, அவர் படிச்சுட்டாருல, போதும், நம்ம படிக்க வேண்டியது கிடையாது. சரி, கடைசியில அவர்கள் ஒரு நிலைக்கு வந்தார்கள், தப்சீர் எல்லாம் தூக்கி போட்ட வேண்டியது. புகாரி போதும், முஸ்லிம் போதும். அங்கேயாவது நின்னார்களா? இமாம் புகாரிக்கு அறிவு கிடையாதுட்டாங்க. கடைசியில இமாம் புகாரி ரஹிமஹுல்லா, அல்லாஹ் அவருடைய கபரை பிரகாசமாக்குவானாக, அல்லாஹ் அவர்களை தனக்கு நெருக்கமானவர்கள் ஆக்கிக் கொள்வானாக, அல்லாஹ் அவருடைய இல்மை கொண்டு நமக்கு நற்பலன் தருவானாக. கிதாபு தப்சீர் தான் ஒரு பாடம் எழுதியிருக்கிறாங்க. எழுதி அதில் ஆயத்து இறக்கப்பட்ட கருத்துகள் அவர்களுக்கு கிடைச்சது, சில ஆயத்துகளுக்கு விளக்கங்கள், சில ஆயத்துகளுக்கு அரபி மொழி சார்ந்த கருத்துகள், சில ஆயத்துகள் எழுதப்பட்ட விதங்கள், எல்லாத்தையும் அவங்களுக்கு கிடைச்ச அளவுக்கு அந்த நூல்ல பதிவு செய்ய வேண்டிய அளவுக்கு பதிவு செஞ்சாங்க. கடைசியில பார்த்தா அவரும் தப்பா புரிஞ்சு பதிவு செஞ்சுட்டார். லாக்கின்னஹு அல்லாஹு ரப்பி, அங்க இமாம் புகாரி தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டார். அவர் சொன்னா ஏத்துக்கணும் என்னங்க அவசியம் இருக்கு? அவர் என்ன அல்லாஹ்வா? அவர் என்ன ரசூலா? புரிஞ்சு போச்சு.
அப்ப அன்பானவர்களே, இப்படியாக நபித்தோழர்கள் மறுக்கப்பட்டார்கள், தாபிஈன்கள் மறுக்கப்பட்டார்கள், தபூ தாபிஈன்கள் மறுக்கப்பட்டார்கள், இமாம்கள் விமர்சனம் செய்யப்பட்டார்கள். எல்லா மக்களையும் எல்லா மூத்தவர்களையும் வழிகேட்டவர்கள் என்றோ அல்லது வழிகேடான சிந்தனைகள் அவர்களிடம் இருந்தனவா என்றோ மக்களுக்கு மத்தியிலே ஒரு தப்பான எண்ணத்தை உருவாக்கிவிட்டு நாங்கள் சொல்வது சரி, எங்களுடைய ஆராய்ச்சி சரி. இவர்கள் எப்படி ஆராய்ச்சி செய்கிறார்களாம்? ஒட்டுமொத்த குர்ஆனை பார்க்கறாங்களாம், ஒட்டுமொத்த ஹதீஸ பார்க்கறாங்களாம். உட்கார வச்சு 10 ஹதீஸ சன்னதோட சொல்லுங்க, அப்ப தெரியும் வண்டவாளம். இப்படி எல்லாத்தையும் பார்த்து இவர்கள் ஒரு பிரின்சிபல்ஸ், ஒரு ஃபண்டமெண்டல்ஸ் இஸ்லாத்துக்கு உருவாக்குறாங்களாம். அப்படித்தான் இவங்க எல்லா ஹதீஸையும் எடுத்துக்கிறாங்களா? அதுக்கு ஒத்து வந்தா ஹதீஸை ஏத்துப்பாங்க, இல்லைன்னா ஹதீஸை மறுத்துருவாங்க. அது புகாரில இருக்கட்டும், முஸ்லீம்ல இருக்கட்டும், ஏன் உம்மத்துல எல்லாரும் சேர்ந்து அறிவிக்கட்டும், அதை பற்றி எல்லாம் கவலை இல்லை. எங்கேயோ ஒரு இடத்துல தப்பு நடந்திருக்குன்னு விளங்கிக்கணுமா? எப்படி நான் சொல்றேன், இதெல்லாம் ஒண்ணு நான் எக்ஸ்ட்ரா வார்த்தையெல்லாம் சொல்லலைங்க. எந்த வார்த்தையுமே எக்ஸ்ட்ரா கிடையாது. அதிகப்படுத்தியும் சொல்லல, மிகைப்படுத்தியும் சொல்லல, வார்த்தைக்கு வார்த்தை சொல்றேன். யாரெல்லாம் அறிவிச்சிருக்கட்டுமே, அப்படியே சன்னதெல்லாம் கரெக்டா போட்டுமே, எத்தனை பேர் அறிவிக்கட்டும். முன்னாடியாவது ஒரு வழிகட்ட கூட்டம் இருந்துச்சு, ஒருத்தர் அறிவிச்சா நம்ப வேணாம்னு சொல்லிட்டு. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கூட்டம் இருந்துச்சு, கபருல்லாஹ் இன்கார் கர்னா. ஒரு சஹாபி அவர்கிட்ட இருந்து ஒரு தாபி அறிவிச்சா அது சரியான சஹாபியா இருந்தாலும் சரியான தாபியா இருந்தாலும் அவர்கிட்ட இருந்து தபா தாபி கேட்டவங்க சரியா இருந்தாலும் கூட ஒருத்தர் அறிவிக்கிறதுனால அது கொஞ்சம் டவுட், மறுக்க கூட இல்ல, கொஞ்சம் டவுட் ஒதுக்கி வைப்போம்னு சொன்னாங்க. இது ஒரு வழிகேடு. இது எங்க போயிடுச்சு? அதுக்கு மேல நீ ஒருத்தர் என்ன 100 பேரா இருக்கட்டுமே, 1000 பேரா இருக்கட்டுமே, அதெல்லாம் எங்களுக்கு பிரச்சனையே கிடையாது. எங்களுடைய லாஜிக்கு ஒத்து வரலையா முடிஞ்சு கதை. எங்களுடைய லாஜிக் அறிவுக்கு ஒத்து வரவில்லையா? அன்பானவர்களே, இங்கே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒன்று என்ன தெரியுமா? தனது இல்மின் மீது பெருமை வருவது, தன்னுடைய அக்கலின் மீது பெருமை வருவது ஒரு மனிதனை சத்திய பாதையிலிருந்து சருகச் செய்துவிடும். சஹாபாக்கள் அதிலிருந்து தங்களை பாதுகாத்தார்கள், பயந்தார்கள். இன்றைய மக்கள் வழிகிடுவதற்குண்டான அடிப்படை காரணங்களில் ஒன்று தனது அறிவை பெரிதாக கருதுவது, மற்றவர்களின் அறிஞர்களின் அறிவை மட்டமாக பார்ப்பது. நிறைய விஷயங்களை சஹாபாக்களுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து சொல்லலாம். ஒரு நாள் ஃபுல்லா காலையிலிருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் சொன்னாதான் ஏதாவது கொஞ்சம் புரிய முடியும். பாருங்க, ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஹஜ்ஜத்துல் விதா அந்த மைதானத்தில் இருக்கிறாங்க. சஹாபாக்கள்கிட்ட கேட்கிறாங்க, ஐயு யௌமின் ஹாதா, ஐயு ஷஹ்ரின் ஹாதா, ஐயு பலதின் ஹாதா, இது எந்த நாள் தெரியுமா, இது எந்த மாதம் தெரியுமா, இது எந்த ஊர் தெரியுமா என்று. கேள்வி புரிகிறதா? எங்க கேட்கிறாங்க? ஹஜ் மாசத்துல மக்கால இருந்து கொண்டு, ஹஜ்ஜுடைய நாட்களில் இருந்து கொண்டு, அரஃபாலையும் மினாலையோ இருந்து கொண்டு ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கேட்கிறாங்க. கேள்வி என்ன? யாரை பார்த்து கேட்கிறாங்க? ஆசியால இருந்து போனவங்களை பார்த்து கேட்கல, ஐரோப்பால இருந்து போனவங்களை பார்த்து கேட்கல, மக்கா மதீனா வாசிகளை பார்த்து கேட்கிறார்கள், முஹாஜிர் அன்சாரிகளை பார்த்து கேட்கிறார்கள். இது எந்த நாள் தெரியுமா, இது எந்த ஊர் தெரியுமா, இது எந்த இடம் தெரியுமா, இது எந்த மாதம் தெரியுமா? அல்லாஹ் அந்த சஹாபாக்களை பொருந்தி கொள்வானாக, அவர்களையும் அல்லாஹ்வை கொண்டு நபியை கொண்டு பொருந்தி கொண்டவர்களாக ஆக்குவானாக, அவர்களுடைய பாதையிலே அல்லாஹ் நம்மை நிலைத்திருக்க செய்வானாக. அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள், நாம இருந்திருந்தால் என்ன சொல்லி இருப்போம்? அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும். சரி, அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் என்று பார்த்து அதுக்குள்ளாரே போயிடுவோம். ஒவ்வொரு கேள்வியை கேட்கும் போதும் அல்லாஹு வ ரசூலுஹு அஅலம்,
அல்லாஹு வரசூலுஹு அஅலம், அல்லாஹுவும் அவனுடைய தூதரும் மிக அறிந்தவர்கள். அல்லாஹுவும் அவனுடைய தூதரும் மிக அறிந்தவர்கள். இந்த வார்த்தை சொல்வதற்கு ஈமான் தேவை. இந்த வார்த்தை சொல்வதற்கு இஸ்லாம் தேவை. இந்த வார்த்தை சொல்வதற்கு அல்லாஹ்வின் மீதும் நபியின் மீதும் மகத்துவம் கொண்டிருக்க வேண்டும். அல்லாஹ்வுடைய இல்மும் அல்லாஹ் நபிக்கு கொடுத்த இல்மும் நிறைவேறுவது, நான் புரிந்தது, நான் விளங்கியது, நான் கற்றது ஒன்றுமே இல்லை என்ற உறுதியான நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும். அப்போதுதான் இந்த வார்த்தை வரும். சும்மா வந்துடாதுங்க. சொல்றது புரியுதா இல்லையா? இந்த வார்த்தை வெளிவர வேண்டும் என்றால் அந்த உள்ளங்களில் அல்லாஹ்வுடைய மகத்துவம் இருக்க வேண்டும், நபியுடைய மகத்துவம் இருக்க வேண்டும். ஹதீஸுடைய நூல்களை எடுத்து பாருங்க. 1000 கேள்விகளை எடுக்கலாம். ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கேட்பாங்க, தெரியுமா உங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு. நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும். பதில் சொல்லுவாங்களா? அல்லாஹு வ ரசூலுஹு அலம், அல்லாஹ்வுக்கும் அல்லாஹ்வுடைய ரசூலுக்கும் தெரியும். இப்ப புதுசா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, சில நுணுக்கமான விஷயம் இருக்குமா, அது ரசூலுல்லாஹ்வுக்கே தெரியாதான். அஸ்தக்ஃபிருல்லாஹ். எப்படி? சில ரொம்ப நுணுக்கமா இருக்குமா, அது ரசூலுல்லாஹ்வுக்கே தெரியாதான். யஹூதிகள் வந்து சொல்லி கொடுத்தாங்களா, அப்ப ரசூலுல்லாஹ் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்களா? அந்த மாதிரி இன்னும் சில நுணுக்கமான விஷயம் இருந்திருக்குதா, அத ரசூலுல்லாஹ் அப்படியே அவ்வளவு கண்டுக்கல, அவ்வளவு விரிவா சொல்லல, நாங்க தெளிவா கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம். என்னங்க வார்த்தை இது? நான் சொல்றது புரியுதா இல்லையா? எங்கே கொண்டு போய் விடுகிறது இந்த சிந்தனை? இதை கேட்கிறவங்களுக்கு அப்படியே அத வந்து இந்த கருவாட்டு கடையில உட்கார்ந்து நாத்தமே மனமா போனுச்சு பாருங்க. கருவாட்டு கடையில உட்கார்ந்து நாத்தமே மனமா போச்சு பாத்தீங்களா? அவனுக்கு மல்லிகைப்பூ வாச தெரியுமா? மல்லிகைப்பூவை காட்டினீங்கன்னா வாந்தி எடுத்துருவான். அந்த மாதிரி இந்த வழிகேடான சிந்தனைகள் புகுந்து புகுந்து இந்த கருத்துகள் அவர்களுக்கு சுவையாக தெரிகிறது. என்ன விஷயம் பாருங்க, எந்த அளவுக்கு எங்க அண்ணன் மார்க்கத்தை ரொம்ப டீப்பா ஆராயிறாரு பாருங்க. நோண்டி நோண்டி பிடிக்கிறாரு பாருங்க விஷயத்தை. ஷிர்க்க விட்டு விலகிறதுல எங்களை மாதிரி சுத்தமான கூட்டம் யாருமே கிடையாது. அஸ்தக்ஃபிருல்லாஹ் அலீம். அன்பானவர்களே, அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும். அப்ப சஹாபாக்கள் சொன்னாங்க, யா ரசூலல்லாஹ், எங்களுக்கு தெரியாது, உங்களுக்கு தான் தெரியும். தெரிந்திருந்ததை தங்களுக்கு தெரியாது, அல்லாஹ்வுக்கும் அல்லாஹ்வுடைய ரசூலுக்கும் தான் தெரியும் என்று சொன்னார்கள். அன்பானவர்களே, இது ஹிதாயத்துடைய தொடக்கம் மட்டுமல்ல, இதன் மூலமாகத்தான் ஹிதாயத்தை கிடைக்கப் பெறுகிறது. இதன் மூலமாகத்தான் நேர்வழி சத்திய பாதையிலே உங்களுக்கு உறுதி ஏற்படுகிறது. இதன் மூலம், யா அல்லாஹ், எனக்கு தெரியாது, நீ சொன்னதை நான் நம்புகிறேன். வமா ஊதீது மினல் இல்மி இல்லா கலீலா, உங்களுக்கு தெரியாத கல்வியில் குறைந்த அளவை தவிர, அற்ப அளவை தவிர உங்களுக்கு கல்வி கொடுக்கப்படவில்லை. அன்பானவர்களே, இது யாரை பார்த்து சொல்லப்பட்டது? கண்ணியத்திற்குரிய நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள், சஹாபாக்கள், அவர்களை எல்லாம் பார்த்து சொல்லப்பட்டது, உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கல்வி குறைவான கல்வி என்று. இன்று பின்னால் வந்த நாம் அவர்களை விட அதிகமாக கற்றுவிட்டோமா? அவர்களை விட அதிகமாக தெரிந்து விட்டோமா? அவர்களுடைய கல்வியை ஓவர்டேக் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு நமக்கு திறமை வந்து விட்டதா? இங்கேதான் ஒரு மனிதன், ஒரு ஆரம்பமானவன், சத்திய பாதையிலே நடக்கக்கூடியவன், அவன் எப்போது வழி தவறுகிறான்? தனக்கு முன்னால் சென்றவர்களை தவறு செய்து விட்டார்கள் என்று சொல்லும் போது. கவனிக்கிறீங்களா இல்லையா? இந்த மார்க்கத்திலே நான் என்ன கேட்கிறேன், நமக்கு முன்னால் நேர்வழி சென்றவர்கள் யாருமே இல்லையா? சொல்லுங்க. என்ன சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க? சரி, ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இடத்துல போங்க.
ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்துக்கு குர்ஆன் இறக்கப்பட்டுச்சுல, பல வசனங்கள்ல அல்லாஹ் சொல்றான், இத்தபிஅ மா ஊஹிய இலைக், நபியே உங்களுக்கு இறக்கப்படக்கூடிய வஹியை பின்பற்றுங்கள். பல வசனங்கள்ல அல்லாஹ் சொல்றான். இப்படி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிற அல்லாஹு தஆலா நபிமார்களை பத்தி பேசும்போது ஏன் நபியே மில்லத்தை இப்ராஹீமை பின்பற்றுங்கள், வத்தபிஅ மில்லத்தை இப்ராஹீம ஹனீஃபா, இப்ராஹீமுடைய கொள்கையை பின்பற்றுங்கள் சொல்லணும், குர்ஆனுடைய கொள்கையை பின்பற்றுங்கள் சொல்லி இருக்கலாமே? நேர்வழி பெற்ற ஒரு வழிகாட்டியின் பாதையை அறிந்து அவர் யார் என்று தெரிந்து அவர் செய்ததை சொன்னதை புரிந்து அந்த பாதையில் செல்வது அவசியமில்லை என்றால், குர்ஆனிலேயே நபியே நீங்க குர்ஆனை கரெக்டா பின்பற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லாம அல்லாஹ் தஆலா எப்படி சொல்கிறார்? இப்ராஹீமுடைய கொள்கையை சரியாக பின்பற்றுவீராக ஹனீஃபா. சரியா? சரி, இன்னும் கொஞ்சம் அல்லாஹ் கவுண்டிங் பண்றான். இப்ராஹிம், இஸ்மாயில், இஸ்ஹாக், யாக்கூப், யூசுப், தாவூத், சுலைமான், யூனுஸ், அல்யஸா, லூத், துல்கிஃபில், ஐயூப், மூசா, ஹாரூன், ஈசா எல்லாரையும் கவுண்ட் பண்றான். கவுண்டிங் செய்து விட்டு அல்லாஹ் சொல்கிறான், நபியே இவர்கள் எல்லாம் அல்லாஹ்வால் நேர்வழி காட்டப்பட்டவர்கள். இவர்கள் எல்லாம் அல்லாஹ்வால் நேர்வழி காட்டப்பட்டவர்கள். நபியே அவர்களுடைய ஹிதாயத்தை பின்பற்றி நீங்கள் செல்லுங்கள். அர்த்தத்தை கவனிக்கிறீங்களா இல்லையா? அந்த நபிமார்களுடைய ஹிதாயத்தில், அவர்களுடைய சத்திய பாதையில், அவர்களுடைய நேரான பாதையில், அவர்களுடைய ஹிதாயத்தில் அதை பின்பற்றி இக்திதா, அதுக்கு பின்னாடியே போங்க, ஓவர்டேக் பண்ணிடாதீங்கிறான். யாருக்கு யாருக்குங்க? நான் ஒண்ணு கேட்கிறேங்க, கோச்சுக்காதீங்க. முன்னாடி சென்ற நேர்வழி பெற்றவர்கள் யாரையுமே தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது, சரியா என்று அவர்கள் சொல்வதை போல் இருந்தால் அப்படித்தானே? யாரையும் பார்க்க வேண்டாம். எதா இருந்தாலும் அல்லாஹ் சொன்னான்னு இருக்கா, ரசூலுல்லாஹ் சொன்னாங்கன்னு இருக்கா, சரி பரவாயில்ல சந்தோஷப்படும் வச்சுக்கங்க. அது முன்னாடி காலத்துல. இது முன்னாடி, இது இந்த ஏரா முடிஞ்சு போச்சு. இது ஒன்ஸ் அப்பான் எ டைம். இது அல்லாஹ் சொன்னானா நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்களான்னு கேட்டது ஒன்ஸ் அப்பான் எ டைம் முடிஞ்சு போச்சு. இப்ப என்னன்னு சொன்னா, அல்லாஹ் சொன்னதுக்கு அண்ணன் என்ன அர்த்தம் சொல்லி இருக்கிறாரு? அல்லாஹ் சொல்லிருக்கான குர்ஆனை கேட்டா ஏத்துக்கவே மாட்டாங்க. இப்ப இதுக்கு அண்ணன் என்ன தர்ஜுமா செஞ்சிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, முன்னாடி காலம் இருந்துச்சு. புகாரில இருக்கா, முஸ்லிம்ல இருக்கா, சஹீஹ் ஹதீஸ் இருக்கா? அழகான கேள்வி, அல்ஹம்துலில்லாஹ். சரியான கேள்வி. புகாரி முஸ்லிம் மட்டும் நமக்கு கிடையாது, எந்த சஹீஹான ஹதீஸா இருந்தாலும் சரி, சஹீஹான ஹதீஸ் எங்க இருந்தாலும் சரி, அதான் நம்ம கொள்கை. அவங்க ஆரம்ப காலத்துல கல்வி இல்லாம தானே உள்ளார பூந்தாங்க. சரி விடுங்க, ஏதோ கேள்வி கேட்டாங்க, புகாரில இருக்கா முஸ்லீம்ல இருக்கான்னு சொல்லிட்டு. இப்ப கடைசியில புகாரியில் இருந்தாலும் எப்படி, முஸ்லிமில் இருந்தாலும், அப்புறமா சஹீஹான ஹதீஸ் என்று எல்லோரும் ஏற்றுக்கொண்டிருந்தாலும், ஒட்டுமொத்த மக்களும் இமாம்களும் அறிஞர்களும் எல்லாரும் ஆதாரப்பூர்வமான ஹதீஸ் என்று சொல்லி இருந்தாலும் என்னப்பாச்சு, குர்ஆனோடு முரண்படுகிறதா இல்லையா என்று பார்க்க வேண்டும். அப்படியா? சரி, யார் பார்க்கிறது? எந்த மாநாட்டில் பார்க்கிறது? எந்த மஜ்லிஸ்ல பார்க்கிறது? எந்த மதரசால பார்க்கிறது? எந்த மதரசால பட்டம் வாங்கினவங்க பார்க்கிறது? டாக்டர் பார்க்கிறதா, இன்ஜினியர் பார்க்கிறதா, ஆடிட்டர் பார்க்கிறதா, எம்பி பார்க்கிறதா, எம்எல்ஏ பார்க்கிறதா? எங்க அண்ணன் பார்க்கணும். யார் பார்க்கணும்? எங்க அண்ணன் பார்க்கணும். அவர் பார்த்து இது குர்ஆனுக்கு முரண்பட்டுச்சுன்னு சொன்னா முரண்பட்டுச்சு, தூக்கி போட்டு. அவர் முரண்படுதுன்னு சொன்னத அந்த ஜமாத்தில் இருந்து இல்லங்க முரண்படுவாங்க சரியா தான் இருக்குன்னு சொன்னா இவரை தூக்கி போட்டு. யார என்னங்க அது? அப்ப உங்களுக்கு முரண்பட்டதை உம்மத்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், உங்களுக்கு முரண்பட்டதை உம்மத்து தூக்கி எறிந்து விட வேண்டும்.
உங்களுக்கு முரண்படாததை உம்மத்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் அப்ப இந்த உம்மத்துக்கு நீங்க என்ன நபியா? அதானங்க ஆயிப்போச்சு. என்னங்க, ஒரு தனி மனிதனுக்கு சரி என்று பட்டதை சரி என்று உம்மத்து சொல்ல வேண்டும் என்றால், ஒரு தனி மனிதனுக்கு தவறு என்று பட்டதை உம்மத்து தவறு என்று சொல்ல வேண்டும் என்றால் அந்த தவறு நபிகளுக்கும் இருக்கிறது. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நம்ம சொல்றோம் நாம் சலஃபிகள் என்று சொல்கிறோம், அவர்கள் ஹதீஸ் என்று சொல்கிறோம், சஹாபாக்களை பின்பற்ற வேண்டும் என்று சொல்கிறோம். ஆனால் சஹாபாக்களில் ஒருவர் சொல்வது குர்ஆனுக்கோ ஹதீஸுக்கோ மற்ற சஹாபாக்களின் கருத்துக்கு மாற்றமாக இருந்தால் அந்த சஹாபிக்கு இந்த ஹதீஸ் தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம், அல்லது அந்த சஹாபி இந்த ஹதீஸிற்கு வேற ஒரு அர்த்தத்தை வாங்கி இருக்கலாம். அல்லாஹ் அவரை மன்னிப்பானாக என்று சொல்லிவிட்டு ஹதீஸ் எதை சொல்லுகிறது அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம். புரியுதா இல்லையா? அதான் அஹ்லுல் ஹதீஸுடைய மன்ஹஜ். அந்த சஹாபியோட அது இஜ்திஹாத், அவருடைய ஆராய்ச்சி. அல்லாஹ் அவரை மன்னிப்பானாக, ஏற்றுக்கொள்வானாக. இது நம்முடைய நிலைப்பாடு. அபூபக்கருடைய விஷயத்திலும் சரி, உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹுமாவுடைய விஷயத்திலும் சரி, எல்லா சஹாபாக்களுடைய விஷயத்திலும் சரி, இதுதான் நமது நிலைப்பாடு. இங்க நிலைப்பாடு என்ன? உலகத்தில் உள்ள அத்தனை முஃபஸ்ஸிர்கள், அத்தனை முஹத்திஸ்கள், அத்தனை ஃபக்ஹர்கள், அத்தனை அஹ்லுல் லுகா எல்லாத்தையும் தூக்கி ஒரு தட்டுல வச்சு அண்ணனை ஒரு தட்டுல வச்சா அண்ணனுடைய தட்டு தான் கனமா இருக்கும். எல்லாத்தையும் தூக்கி உபரா போடணும். அஸ்தக்ஃபிருல்லாஹல் அஸீம். இது பாருங்க, நான் ஒரு விஷயத்தை சொல்லிக்கிறேன். நம்ம யாரையும் பற்றி ஃபித்னா ஃபசாத் பண்றதுக்கு வரல, நமக்கு தேவையும் கிடையாது. மார்க்கத்தில் குழப்பம் உண்டு பண்ணும் போது அடையாளம் காண வேண்டும், காட்ட வேண்டும். அப்பதான் நம்ம தப்பிக்க முடியும். உலகத்துல இது இடையில சொல்லிக்கிறேன், திரும்ப மேல போவோம். கல்வியில ஆராய்ச்சிகள் நடந்துகிட்டே இருக்குது, இருக்கா இல்லையா? மருத்துவத்தில் நடக்குது, இன்ஜினியரிங்ல நடக்குது, வேற வேற விஷயங்கள்ல டெவலப்மெண்ட் நடந்துகிட்டே இருக்குது. நான் கேட்கிறேங்க, முந்தைய காலத்தில் இருந்த கண்டுபிடிப்புகளை விட, கவனமா கேட்கணும், முந்தைய காலத்தில் இருந்த கண்டுபிடிப்புகளை விட இந்த காலத்தில் இருக்கக்கூடிய கண்டுபிடிப்புகள் அதிகமா குறைவா? அதிகம். அப்படி என்பதால் இந்த காலத்தில் உள்ள அறிஞர்கள் யாராவது, அறிஞர்கள் சொன்னா இந்த கண்டுபிடிப்புடைய அறிஞர்கள் யாராவது முந்தைய காலத்தில் வாழ்ந்த அறிஞர்களை விட நாங்கள் தான் அதிகம் அறிந்தவர்கள் என்று உலகத்துறையிலே யாராவது சொல்லி இருக்கிறார்களா? உலகத்துறையில் யாராவது சொல்லி இருக்காங்களா? எனக்கு தெரிந்த வகையில நம்ம டாக்டர் எல்லாம் உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க, கேட்டு பாருங்க. இப்போது மருத்துவத்துறையில எத்தனையோ கண்டுபிடிப்புகள் வருகின்றன. இவர்கள் சொல்கிறார்கள், நாங்கள்லாம் இதை கண்டுபிடிப்பதற்கு முன்னோர்களுடைய கல்வித்தான் எங்களுக்கு அடிப்படை, அவர்கள் இதை எழுதி வைத்திருக்கவில்லை என்றால் எங்களது சிந்தனையை அதை உதவி வைக்காது என்று சொல்கிறார்கள். இல்லையா டாக்டர்ஜி? கரெக்டா இல்லையா? ஒவ்வொரு தத்துவத்திற்கும் ஒவ்வொன்றை நாங்கள் கண்டுபிடிப்பதற்கும் இந்த அறிஞர் இந்த நூற்றாண்டில் 1000 வருஷத்துக்கு முன்பு, 700 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, 1200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவர் போட்ட கோட்ல தான் நாங்க இன்னைக்கு ரோட்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கோங்கிறாங்க. உலகத்தில் கல்வியை தங்களது முன்னோர்களை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். ஆனால் முன்னோர்கள் மார்க்கத்தில் நேர்மை பெற்ற முன்னோர்கள், சத்திய பாதையிலுள்ள முன்னோர்களை மார்க்கத்திலே ஏற்று அவர்களுடைய பாதையிலே நீங்கள் செல்லுங்கள் என்று சொல்லப்பட்ட மார்க்கத்திலே முன்னோர்களுடைய கல்வியே தேவையில்லை, அவர்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது என்று ஒரு கூட்டம் சொன்னால் அவர்களுடைய முட்டாள் தனத்திற்கு இதை விட வேறு என்ன அடையாளத்தை சொல்ல முடியும்? சொல்லுங்க, நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. புரியலையா உங்களுக்கு நான் கேட்கறது? புரியல நினைக்கிறேன் சில பேருக்கு. நல்லா புரிஞ்சா இல்லையா? தனக்கு முன்னால் சென்றவர்களை எல்லாம் முட்டாள்கள், கருத்து தெரியாது, அர்த்தம் இப்படியே சொல்றாங்க. ஏனோ தெரியவில்லை, என்னமோ அபூபக்கருக்கு உமருக்கு தனிப்பட்ட விரோதம் மாதிரி. ஏனோ தெரியவில்லை, எல்லோரும் ஹதீஸை தப்பாகவே புரிந்து கொண்டார்கள். ஒருவேளை ரசூலுல்லாஹ் தமிழ்ல பேசியிருப்பாங்களோ? அபூபக்கருக்கு தெரியவில்லை என்றால், உமருக்கு தெரியவில்லை என்றால், உஸ்மானுக்கு அலிக்கு தெரியவில்லை என்றால், ஹதீஸை அலி, உஸ்மான், அபூபக்கர், உமர் புரியவில்லை என்றால்
அஸ்தக்ஃபிருல்லாஹ் அலீம் மஆதல்லாஹ் சொல்லும்போதே நெஞ்சு வெடிக்குது. ஏனோ தெரியவில்லை, எல்லோரும் ஹதீஸை தப்பாக புரிந்து கொண்டு பல உயிர்களை கொன்று விட்டார்கள். இன்னா லில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிஊன். ஹதீஸ தப்பா புரிந்து கொண்டு எல்லாரும், ஏனோ தெரியவில்லை எல்லாரும். அப்புறம் தப்சீருக்கு வந்துட்டா, ஏனோ தெரியவில்லை, எல்லா தப்சீர்களுடைய அறிஞர்களும் இதற்கு இப்படித்தான் விளக்கம் சொல்கிறார்கள், ஆனா அது தப்பு. எல்லா தப்சீர் அறிஞர்களும் இப்படித்தான் சொல்றாங்களா, ஆனா அது தப்பு. இதான் கண்ணியத்திற்குரியவர்களை அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும், அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய இந்த ஷரியா, இந்த மார்க்கம், இதனுடைய அடிப்படை என்ன தெரியுமா? ஃபஸ்அலு அஹ்ல ذிக்ரி இன் குன்தும் லா தஅலமூன். உங்களுக்கு தெரியவில்லையா, உங்களை விட தெரிந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள், அவர்களிடத்தில் நீங்கள் கேளுங்கள். வஃபௌக குல்லி ذி இல்மின் அலீம். ஒவ்வொரு இல்முடையவனுக்கு மேல் ஒரு இல்முடையவன் இருக்கிறான். இதுதான் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சஹாபாக்களுடைய சமுதாயத்திற்கு தர்பியத்தை கொடுத்தார்கள். எந்த ஒரு தனி மனிதனும் தன்னுடைய இல்மின் மீது பெருமை கொண்டு விடக்கூடாது. தனது இல்மை இறுதி இல்மாக, தனது இல்மை இல்மின் உணவாக ஆக்கிவிடக் கூடாது. அந்த தர்பியத்தை ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சஹாபாக்களுக்கு கொடுத்தார்கள். அதான் பண்ணேன். அன்பானவர்களே, ஆகவேதான் அந்த தோழர்களின் அந்த சமூகத்தை பார்க்கிறோம். அவர்களுக்கு மத்தியிலே இத்தாத், அல்லாஹ் சொல்லிவிட்டானா அவ்வளவுதான், ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லிவிட்டார்களா அவ்வளவுதான். சில நேரங்களிலே சஹாபாக்கள் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இடத்திலே கருத்து பரிமாறி இருக்கிறார்கள். எவ்வளவு கண்ணியத்தோடு தெரியுமா? 2 போர்களை இங்கே குறிப்பிடலாம். பத்ருடைய போர், அது போன்று கைபருடைய போர். ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சஹாபாக்களை கூட்டிட்டு போய் ஒரு இடத்துல தங்க வைக்கிறாங்க. அப்போ ஒரு சஹாபி கேட்கிறாங்க, யா ரசூலல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், இப்ப நீங்க இங்க தங்க வச்சிருக்கிறீங்கல்ல, இது அல்லாஹ்வுடைய கட்டளைப்படி தங்க வச்சிருக்கிறீங்களா? கவனமா கேளுங்க. இல்ல ஒரு போரின் தளபதி என்ற அடிப்படையிலே நீங்கள் ஒரு முடிவெடுத்து இந்த இடத்தில் இருந்தால் நன்றாக இருக்குமே என்று ஒரு கருத்தின் அடிப்படையிலே நீங்கள் இங்கே தங்க வைத்திருக்கிறீர்களா? பார்த்தீங்களா? அப்ப ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எது செஞ்சாலும் அதை பின்பற்ற வேண்டும் என்பதுதான் நபி தோழருடைய கருத்தாக இருந்தது. தவறி ரொம்ப அழகா பதிவு பண்றாங்க. ரசூலுல்லாஹ் சொன்னது செய்தது, அவர்கள் பார்த்தது, அவர்களுடைய அத்தனை சொல்களையும் செயல்களையும் பின்பற்ற வேண்டும் என்பதுதான் நபி தோழர்களுடைய கருத்தாக முடிவாக இருந்தது. அதுல ஏதாவது அவர்களுக்கு விளக்கம் தேவை என்றால் நேரடியாக கேட்பாங்க. ஏன் உதாரணமா பரீரா ரலியல்லாஹு அன்ஹா, ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க, நீ முகீஸை ஏற்றுக்கொள்ளலாமேன்னு சொல்லிட்டு உடனே நிக்கிறாங்க பரீரா, யா ரசூலல்லாஹ், நீங்க தானே ஒரு அடிமை உரிமையாகிவிட்டால் அவளுக்கு அனுமதி இருக்கிறது கணவனை ஏற்றுக்கொள்வதற்கும் மறுப்பதற்கும் என்று சொன்னீர்களே, இப்போது நீங்கள் சொல்வது ஷரியத்தின் சட்டமாக சொல்கிறீர்களா அல்லது உங்களது தனிப்பட்ட ஆலோசனையாக சொல்கிறீர்களா என்று. புரியுதா உங்களுக்கு? சரி, அப்ப அந்த போர்ல அப்படி கேட்கிறாங்க. ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, யார் தோழரே, அப்படி இல்லை, இது அல்லாஹ் எனக்கு சொன்ன கட்டளையும் அல்ல, ஷரியத்தில் நான் எடுத்த கருத்து முடிவும் அல்ல, போரின் சூழ்நிலைகளை அறிந்து நான் இந்த இடத்தில் தங்கலாம் என்று எண்ணினேன், அவ்வளவுதான் என்று. அதற்கு பிறகு அந்த சஹாபி சொல்கிறார்கள், யா ரசூலல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், இந்த இடத்தில் தங்குவதை விட அங்கே தங்கினால் நமக்கு இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் என்று அதற்குரிய காரணத்தை விவரிக்கின்றார்கள். பிறகு ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அந்த தோழரின் கருத்தை ஏற்று அந்த இடத்திற்கு மாறுகிறார்கள். இதே போன்றுதான் கைபருடைய போரிலும். இங்கே பாருங்கள், அந்த நபி தோழர்களுடைய அந்த கண்ணியத்தை பாருங்கள். இன்று தனது கல்வியின் மீது, அறிவின் மீது திமிரு கூடிய காரணத்தால், ஆணவம் கூடிய காரணத்தால், மமதை கூடிய காரணத்தால், பெருமை என்ற போதை தாக்கிய காரணத்தால் அவர்கள் பதிவு செய்கிறார்கள், ரசூலுல்லாஹ்க்கு சயின்ஸ் தெரியாததுனால இப்படி ஹதீஸ் சொல்லிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ரசூலுல்லாஹ் காலத்தில் உலகம் உருண்டை என்று தெரியாத காரணத்தால்,
ஒரு இடத்திலே இரவு இன்னொரு இடத்திலே பகல் என்று விளங்காத காரணத்தால், அவர்கள் அந்த மக்கா மதீனாவை விட்டு வெளியே செல்லாத காரணத்தால், கடலை பார்க்காததால், உலகத்தின் பல பகுதிகளை பார்க்காததால், அறிவியல் தெரியாததால் அவர்கள் அப்படியே சொல்ல அந்த பாமர மக்களும் அப்படியே நம்பிவிட்டார்கள். நாம் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடாது. ஏற்றுக்கொண்டால் அறிவியலுக்கு முரணாகிவிடும், அறிவுக்கு முரணாகிவிடும், மாற்றார்களின் நகைப்புக்கு மார்க்கம் காரணமாகிவிடும். எனவே அந்த ஹதீசுகளை எல்லாம் மறுக்க வேண்டும், இல்லை என்றால் மாற்று கருத்து சொல்ல வேண்டும். சரிங்க, விடுங்க, ஒரு நிமிஷத்துல முடிச்சிருவோம். எங்க வச்சுக்குங்க, ரசூலுல்லாஹ்க்கு தெரியல, சஹாபாக்களுக்கு தெரியல, பாமரர்கள். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தப்பா சொல்கிறார்கள் என்று அல்லாஹ்வுக்கு தெரியாம போயிடுச்சா? சொல்லுங்க. ரசூலுல்லாஹ் இப்படி பேசியதை அல்லாஹ்வும் கண்டுகொள்ளவில்லை, அல்லாஹ்வும் மறந்து விட்டாரா, அல்லது கண்டிக்க தவறி விட்டாரா, அல்லது ரசூலுல்லாஹ் இப்படி சொன்னது அல்லாஹ்வுக்கு தெரியாமல் போய்விட்டதா? என்ன முட்டாள்தனம் இது, என்ன மடத்தனம் இது! அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும். ஆகவே அன்பானவர்களே, குறிப்பாக பல விஷயங்களை பற்றி நான் பேச வேண்டியது இருந்தாலும், சத்திய பாதையிலிருந்து இன்று வாலிபர்கள், இன்றைய மக்கள் வழிகெடுவதற்குண்டான, வழி தவறுவதற்குண்டான காரணங்கள் என்ன என்று பல விஷயங்களை பேச வேண்டியது இருந்தாலும், குறிப்பாக இந்த சபையிலே உங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு அச்சத்தை கொடுத்துக் கொள்கிறேன். நமது அறிவை முன்வைத்து விடாதீர்கள், நமது அறிவை ஹாக்கிமாக தீர்ப்பாளியாக ஆக்கி விடாதீர்கள். நமது சிறந்த முன்னோர்களுடைய அறிவை தீர்ப்பாளியாக ஆக்குங்கள். நமக்கு புரிந்ததை புரிந்து கொண்டோம், புரியாததை புரிந்தவர்களின் அறிவுக்கு விட்டுவிட்டோம். புரிந்ததைதான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று அல்லாஹ் சொல்லவில்லை. அல்லாஹ் சொன்னதையும் நபி சொன்னதையும் நீங்கள் ஈமான் கொள்ள வேண்டும் என்றுதான் அல்லாஹ் சொல்கிறாரே தவிர, புரிந்தால் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள், புரிந்தால் விட்டுவிடுங்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்லவில்லை. ஈமானிலே ஒரே நிலைப்பாடுதான் சமிஅனா வ அத்தஅனா. இன்னமா கான கௌலல் முஃமினீன இதா துஉ இலல்லாஹி வ ரசூலிஹி அன் யஹ்கும பைனஹும் அன் யகூலு சமிஅனா வ அத்தஅனா. சமிஅனா வ அத்தஅனா, கேட்டோம் கட்டுப்பட்டோம், அவ்வளவுதான். அத்தகைய ஒரு நர்பாக்கியத்தை அல்லாஹு தஆலா எனக்கும் உங்களுக்கும் தந்தருள்வானாக. நமது ஈமானிலே, நம்பிக்கையிலே தடுமாற்றங்களோ, குழப்பங்களோ, சீர்கேடுகளோ நுழைந்து விடுவதிலிருந்து அல்லாஹ் பாதுகாப்பானாக. நம்முடைய வாலிபர்களில், நம்முடைய சமுதாய மக்களில் யார் வழி தவறிவிட்டார்களோ அவர்களையும் அல்லாஹு தஆலா இந்த நேர்வழிக்கு திருப்புவானாக. ஷைத்தானுடைய சூழ்ச்சிகளிலிருந்து, இந்த மார்க்கத்தின் எதிரிகளின் சூழ்ச்சிகளிலிருந்து அல்லாஹ் எல்லோரையும் நிரந்தரமாக பாதுகாத்து நல்ல முடிவிலே நமக்கு மரணத்தை தருவானாக. அஸ்தக்ஃபிருல்லாஹல் அஸீம் லி வ லக்கும் ஃபஸ்தக்ஃபிருஹு இன்னஹு ஹுவல் கஃபூருர் ரஹீம். अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ताला ने बहुत ही अच्छी तकरीर आज हमें सुनने को मिली है अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह ताला शेख मोहतरम को जज़ाए खैर दे। शेख ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। सुनने वालों पर भी फर्ज अदा आयद होता है कि बातिल के खिलाफ आवाज उठाएं और बातिल से बचने की कोशिश करें। ये मसला दीन का, ईमान का मसला है। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक दे। मैं शेख मोहतरम के इल्म, फजल में और बरकत की अल्लाह ताला से दुआ करता हूं और आप तमाम का शुक्रगुजार हूं जो IRGC के इस इजलास में शरीक रहे। और आप जाते जाते अपना मोबाइल नंबर नोट करते जाएं, जब भी हमारे पास प्रोग्राम होगा हम आपको इत्तला देंगे। और हमारी कोशिश है कि तमिल प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा हों ताकि लोगों को हक बात पहुंच सके। मैं इसी पर इस मजलिस के इख्तिताम का इजलास करता हूं। अभी कुछ देर में अजान होगी, अजान के फौरी बाद जमात का इनेकाद होगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।